Bahiranga sadhana and Antaranga sadhana. We have to turn inside. We don't know to do that. Therefore, we have to use pranayama. Normally, if you're doing any work, if you're reading something, if you're listening to somebody, you're calm, you're relaxed, you breathe about 8, 10 times, 12 times in a minute. If you're doing some physical work, 15 times, 18 times a minute. If you're angry, if you're dissipated, emotionally charged, shouting at somebody, or you're driving a bicycle, there is a lot of physical effort, or there is an emotional effort, then breathing speed increases. It becomes more and more and more and more and more and more and more. Whereas when you do pranayama, like I was doing now 12, 24, 24, 24. 72 plus 12 is 84 seconds for one cycle, which is 1.5 minutes. In 1.5 minutes only, one breath is happening. So in 10 minutes, I have done 6 breaths, roughly 6 or 7 breaths. Imagine if this is continued and lung gradually over a period of 5, 6 years or 10 years of regular practice goes to 24, 46, 48, 48, 48. What will happen? And if you increase the ratio to 1:4:2:2, then what will happen? 24, 96, 48, 48. How many breaths per minute? Then time will cease at that point. You will not function as an entity who is the part of time and space. You have that portion in you. That fullness, that completeness is already there. And we neglect that. In the Shastra it is called as Samanya Chaitanyam, the general awareness. That general awareness is the one that is making everything inside the body happen automatically. That general awareness is aware of the fluid level in a cell. That general awareness is aware of the temperature of the body. That general awareness is aware of the heat that is needed. That general awareness is aware of every new antibody coming inside. That is aware of everything, and the localized special awareness which you call I is not aware of anything. When you are functioning from that localized, this body is called in the Shastra as Golakam, location. That is why we say Mama Pata, Samasta, Durita. What are we announcing? We are announcing our location. When we are making a sankalpa, who is making the sankalpa? The idea that I am so and so is making the sankalpa. Niryoga Kshema Atmavan Bhava Arjuna. Sarva Sankalpa Parityagi Atmavan Bhava Arjuna. Tripi Soldar. How to do that? To do that you need practice. Keta Nannarke. And you have to intensify your practice. For that only, yesterday or the last session,
I was talking to you about why it is so important for you to feel that this is most urgent. அப்படி பண்ணாதான் என்ன வரும்? பிராணாயாமால கன்சிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை வரும். 24 கவுண்ட் பண்ற போது உங்களுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லா மூச்சையும் விட்டாச்சு. ஓகே, அப்போ 24 கவுண்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓம் 1, ஓம் 2, ஓம் 3, ஓம் 24 வர்ற போது மூலாதாரத்தில் என்ன ஆகுது? மூலாதாரத்தில் தான் இன்செக்யூரிட்டிங்கிற ஃபீலிங் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? மூச்சு பிடிச்சு பாருங்க, தெரியும். So when you hold the breath, you will feel the insecurity down there. அங்க இருந்து தான் இன்ஸ்டிங்க்ட், பிரீத் பண்ணணுங்கிற இன்ஸ்டிங்க்ட் எங்கன்னு வரும்? உங்களுக்கு மூலாதாரத்துல வரும். அப்படியே கத்தும் உள்ள இருந்து. கிராஜுவலா முதல்ல 10க்கே கத்தும், பண்ண 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 12க்கு வரைக்கும் கத்தாம இருக்கும், 13க்கு கத்தும், பண்ண 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 போயிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த இன்ஸ்டிங்க்டை விட என்னோட வில் பலமானது அப்படின்னு அந்த இன்ஸ்டிங்க்டுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றதா மாறும். அது இட்ஸ் வெரி இன்டென்ஸ் திங் தட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். And this cannot happen in any group. This has to happen individually, and this will be possible only if you realize that this is the most important thing. பண்ணி 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 அந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அதுக்கு உட்பட்ட பகுதியா இல்லாமல் அதுல எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லாத ஒரு போர்ஷன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு பாருங்க, அந்த நிலை இருக்கிறதை உணர முடியும். மனதால உணர முடியுமானா ஆமா, ஆனா உணர்ந்தது இப்படித்தான் இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமானா முடியாது. மனம் இல்லாம அதை உணர முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. மனதுதான் அதை உணர்றதுன்னா இல்ல. இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வெரி டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். அதனாலதான் யாருமே அதை என்ன பண்ணல, சொல்லவே இல்லை. ஆனா வழியெல்லாம் சொல்லிடும். இதோட பிகினிங் பாயிண்டா தான் இந்த நாடிஸ்வதன் பிராணாயமால இப்ப நம்ம இருக்கோம். In நாடிஸ்வதன் பிராணாயமா we have to gradually build. ஏன் ஜந்து நாம் நரஜன்மம் துர்லபம் அப்படின்னு சொல்லி சங்கரர் சொன்னார்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, குன் குருடு செவிடு மலடு தவிர்த்து பிறத்தல் அதனும் அரிதுன்னு ஏன் அவ்வை சொன்னான்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறதுக்காக சொல்லல, வேணுங்கிறத சாப்பிட்டுட்டு வேணுங்கிற போது தூங்குறதுக்கு முடியாது அதனால சொல்லியிருக்காளோ அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காது. இல்ல, இதை செய்ய முடியும் நம்மளாலதான். நம்மளுடைய நான் அப்படிங்கிற அந்த வில் பவரை நம்மளுடைய இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸுக்கு அடிபணிந்த நிலையில இருந்து இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ் உடைய ராஜாவாக ஆக்க முடியும். அதுக்கு தினம் அபியாசம் தேவை. இந்த அபியாசம் இவர் தாமோதர தீட்சிதர் பேசும்போது சொன்ன மாதிரி எதையோ கவனிச்சு எதையோ பண்ணி எங்கேயோ போயிடக்கூடாது. ஒரு யோகிக்கு அந்த ப்ராப்ளம் உண்டு. எதையோ கவனிக்கிறோம், மூச்சு கவனிக்கிறோம், மூலாதாரத்தை கவனிக்கிறோம், அந்த சக்கரா கவனிக்கிறோம், இந்த சக்கரா கவனிக்கிறோம், பிராணனை கவனிக்கிறோம், அது இதுன்னு சொல்லி கவனிச்சு கடைசியில எது நிஜமா கவனிக்கணுமோ எதுக்காக இதெல்லாம் தொடங்கினமோ அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை விட்டுவிடக்கூடாது. அதனாலதான் நம்மளுடைய சாஸ்திரத்துல எப்பவுமே பக்தியோட கலந்துதான் எல்லாமே இருக்கு. அதனாலதான் பகவத்கீதா சாண்டிங் இங்க பண்றோம். இல்லைன்னா இதை வெறும் இதை நடத்திட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பிராக்டிசஸ் இதோடவே சேர்ந்துதான் அது வந்தாகணும். இப்ப நாடி சோதனை பண்ணின இல்லையா, என்ன ஆறுது நாடி சோதனை பண்ண? அது நீ ஒரு யோக நித்ரா பண்ணாலும் வந்துடும், பேசாம ஒன்றும் செய்யாம ஒரு ½ அன் அவர் இருந்தீங்கன்னா கூட வந்துடும். உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நினைச்சா விட கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருக்கும். இது ரெண்டும் சமமா ஆயிடுறது. முக்கியமான விஷயம் அதுதான்.
ஒரு பக்கம் பிளாக்கா இருந்தது. ஸ்வரசோதனை ஏன் பண்ண சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. நாடி சோதனை முடிச்சோன்னு எப்படி இருக்கு? பேலன்ஸ் ஆகுது. ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆன பிறகு we have to work on the prana. அதுக்கு தான் முத்ராஸ் பந்தாஸ் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. சமநிலையில் இருக்கு. பிராணாவை அப்பதான் இன்டென்சிஃபை பண்ணணும். நாடி சோதன் பிராணாயமா பிராணாவை இன்டென்சிஃபை பண்ற பிராக்டிஸ் கிடையாது, சமநிலை தான் கொண்டு வரும். ஆனா நாடி சோதன் பிராணாயாமால ஜலாந்திர பந்தா, மகாபந்தா, உத்தியான பந்தா அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு என்ன ஆகும்? பிராணா உள்ளுக்குள்ள அக்யூமுலேட் ஆகும், ஹீட்டா மாறும். தெரியும் அது உள்ளுக்குள்ள ஹீட் ஆகுது. இதெல்லாம் டெய்லி பண்ணணும். டெய்லி இதுக்காக டைம் ஒதுக்கணும். கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுந்துக்கணும். அரை மணி நேரம் முன்னால இருந்தா போறோம், சூப்பரா பண்ணலாம். நமக்கு தூக்கம் பிரதானமா தெரியுது. சாப்பிட்ற டைம்ல 5 நிமிஷம் குறைச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. 3 வேளை 15 நிமிஷம் கிடைச்சிடும். நாடி சோதன் பிராணாயமா பண்ணிடலாம் ஒரு தடவை 15 நிமிஷத்துக்கு. 15 நிமிஷம் நாடி சோதன் பிராணாயமா பண்ணா என்ன ஆயிடும்? சமநிலை வரும். இது வராம அந்தர்மௌன பிராக்டிஸ் சும்மா உட்காந்துக்கலாம். இந்த சமநிலை பிராணாவை உள்ளுக்குள்ள திரட்டி அந்தர்மௌனம் பண்ணா தூக்கமும் வராது, வெளியிலையும் அலையாது. அப்போ இந்திரிய நிகிரக பண்ணலாம், மனோ நிகிரக பண்ணலாம். இது ரெண்டும் பண்ணி முடிச்சால்தான் பிரத்யாகாராங்கிற அனுபவமே நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம யாருக்கு இன்னும் அது கிடைச்சுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலா ஒருவேளை கிடைச்சிருக்கலாம், ஒரு தடவை கிடைச்சிருக்கலாம், சில தடவை கிடைச்சிருக்கலாம். ஆனா அது கரெக்டா இந்த ஆல்கமின்னு சொல்லுவா, கரெக்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். அந்த மாதிரி இந்த கரெக்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் பாடி ஸ்டேட், பிராணா இதெல்லாம் அமைஞ்சதுன்னா இந்திரிய நிகிரகாவும் அப்போ உங்களுக்கு கைவசமாயிருந்ததுன்னா, மனோ நிகிரகாவும் கைவசமாயிருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த திரண்ட பிராணாவை நோக்கி உங்களுடைய கவனம், உங்களுடைய விழிப்புணர்வு ஃபுல்லா உள்ள போய் அதுவும் சேர்ந்து திரண்டுடும். முனைப்பே இருக்காது. நான் நினைப்பில்லாத இடமா இருக்கும். அது நான் ஜெகதீஷ் அப்படின்ற நினைப்பு தானே உங்களை ஓட்டுறது. அந்த நினைப்பே இல்லாம வெறும் உணர்வாவே அது அந்த இடத்துல அது இருக்கும். அதுக்கு ஒரு சார்பு இருக்காது. ஆண், பெண், வயதானவன், சின்னவன், ஒரு நினைப்புமே இல்லாம அப்படி திரண்டு உள்ளுக்குள்ள நிற்கும். அது அப்படி திரண்டு இருக்கிற போது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சிதாகாசத்தை பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா சிதாகாஷ் தாரணால நானும் உட்காந்துட்டு போலாம். சிதாகாஷ் தாரணாவே பண்ண முடியாதவாளால தன்னுடைய சக்கராசை என்ன பண்ண முடியாது? தர்சனமே பண்ண முடியாது. அந்த வெளியை பார்க்க கற்றுக்கொண்ட பிறகு உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஒரு யந்திராவே, அந்த ஒரு சக்கராவே கற்பனை மாதிரி பண்ணி அப்புறம் அதை காட்சியாக பார்க்கணும். அது பேர் விஜுவலைசேஷன். இப்படி பண்ணி 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 பிரத்யாகார முதல்ல சித்தியாச்சுன்னு சொல்லுவோம். ஒரு 12 செகண்ட்ஸுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு, வெளியிலே போல அப்படின்னா அது ஒரு பிரத்யாகாரா, அது பேரு. அந்த மாதிரி 12 செகண்ட்ஸா 12 செகண்ட்ஸா 12 செகண்ட்ஸா 12 செகண்ட்ஸா 12 செகண்ட்ஸ் செஞ்சதுன்னா என்ன ஆயிடும்? அது ஒரு தாரணா. எவ்வளோ 144 செகண்ட்ஸுக்கு பிரத்யாகார நிலையிலே மனம் இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு தாரணையா மாறும். அது அப்படி உள்ளுக்குள்ள அப்படி தாரணையாவே இருந்து 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 ஒரு 12 தாரணைகள் சேர்ந்ததுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த ஒரு ஒரு தியானத்தினுடைய ஒரு ரே அதை அங்க பார்க்க முடியும். கஷ்டமாகணும் அப்படி இல்லை. இதுக்கு என்ன தேவைன்னா உங்க முயற்சி தேவை. இங்கோ இருக்கு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி தூரத்துல வச்சிடக்கூடாது. ஐயோ இங்க இருக்கா இவ்வளவுதானா, இப்படிதான் பண்ணணுமா, வழி தெரிஞ்சுட்டு எத்தனை நாள் ஒன்றும் செய்யாம இருந்தேன்னு அப்படி நினைக்க கூடாது. பயந்து போயிடக்கூடாது. ஆசைப்படணும்.
ஆசைப்படுறதுக்காக சொல்றேன், பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்றேன். ஓ போடுவோம் அப்புறம் சரி நீங்கெல்லாம் பண்ணுங்க, நான் அதுக்கு போய் சமைக்கிறேன் அப்படின்னு கூடாது. சரி நான் கூட முயற்சி பண்றேனே, நான் கூட இதை அடையணுமே, எனக்கு தெரியுது, எனக்கு இது சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு சொல்றாரு, அப்போ நான் இதை பண்றேன்னு. எப்படி பண்றது, எங்க ஆரம்பிக்கிறதுன்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நம்ம இப்போ நாடி சோதனை பண்ணோம், இப்போ விபாக பிராணாயாமா முத்ரா பிராணாயாமா பண்ணுவோம். டுடே we are taking that as a way for intensifying பிராணா. இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு பிளாக் ஆயிருக்கு ஒரு சைடுனா திருப்பி ஒரு 5 நிமிஷம் நாடி சோதனை பண்ணிட்டு அப்புறம் விபாக பிராணாயாமா பண்ணுவோம். திருப்பி பிளாக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு.